76 کے آئین کے بعد 1974 میں پھر ایک ایسی تحریک چلی جس کے نتیجے میں پھر یہ معاملہ پارلیمنٹ کے اندر گیا، اور ان کی جو قیادت تھی اس وقت کی، انہوں نے خود سبمٹ کیا اپنے آپ کو پارلیمنٹ کے اختیارات کے سامنے. یہ نہیں کہ انہوں نے انکار کر دیا ہو کہ ہم نہیں چاہتے، یہ کوئی اختیار نہیں ہے، پارلیمنٹ کون ہوتی ہے، یہ کوئی قانون کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ نہیں کہا. وہاں چلے گئے اور کہا جی ہم اپنے دین کو صحیح ثابت کرنے کی پوزیشن میں ہیں، ہم کریں گے ثابت. تو جہاں تک ہمارے قادیانی دوستوں کا یا احمدی دوستوں کا تعلق ہے، وہ ایک مستقل بذات امت ہے، ایک دوسرے نبی سے ان کا تعلق ہے، لیکن وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں، اقرار نہیں کرنا چاہتے. گویا وہ ہم سے کچھ الگ بھی ہیں، بلکہ سراسر الگ ہیں، اور ہمارے درمیان بھی رہنا چاہتے ہیں. تو یہ ان کی عجیب و غریب پوزیشن ہے، جسے ہمارے ہاں عامت المسلمین نے کبھی تسلیم نہیں کیا. اور کیونکہ پاکستان ایک جمہوری مملکت ہے، اس لیے یہاں جو بھی تنازعات ہوں گے انہیں جمہوری طریقے سے حل ہونا چاہیے. تو پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے اس میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا کہ ان کو ایک اقلیت کے طور پر اپنے دائرے میں کام کرنے کا موقع اور آزادی دینی چاہیے. اس وقت جب یہ مسئلہ زیر بحث تھا اور لوگ اس کا مطالبہ کر رہے تھے، تو مرزا ناصر احمد صاحب وہ جماعت احمدیہ کے امیر تھے، ان کو وہاں بلایا گیا، ان کا بیان لیا گیا، ان پر جرا کی گئی، اور ایک طویل کارروائی جو ہے وہ قومی اسمبلی کی ہوئی، جس کے نتیجے میں یہ اعلان کیا گیا کہ یہ مسلمان جو ہیں ان سے ایک الگ ان کا تشخص ہے، اور یہ ایک الگ قوم ہے، یہ الگ ملت ہے، ان کو الگ سمجھا جائے. اس وقت احمدی حضرات نے یہ موقف اختیار نہیں کیا کہ پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے سامنے پیش نہیں ہوں گے. ان کے سامنے یہ چوائس تھا. وہ کہتے یہ پارلیمنٹ کون ہے جو یہ طے کرنے جا رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں یا غیر مسلمان ہیں. وہ پارلیمنٹ کے سامنے گئے، وہاں اپنا موقف رکھا، اس کے حق میں دلائل دیے، جرا کا جواب دیا. تو وہ جو قومی اسمبلی کی کارروائی ہے وہ محفوظ ہے، ریکارڈ پر ہے، اور وہاں پوری شرح بسط کے ساتھ انہوں نے اپنا مقدمہ لڑا ہے. اب مقدمہ لڑنے کے بعد اور اسے ہارنے کے بعد یہ کہنا کہ اس پارلیمنٹ کو یہ اختیار حاصل نہیں تھا، یہ بڑی ایک ایسی بچگانہ بات ہے. تو انہوں نے یہ اعتراض اس وقت نہیں کیا. گویا پارلیمنٹ جو تھی، اگر ہم یہ کہیں کہ اس کو ایک ثالث کے طور پر تسلیم کر لیا انہوں نے اپنے اور اپنے مخالفین کے درمیان، اور ثالث سمجھ کر وہاں پیش ہوئے اور اس کا فیصلے کا حق تسلیم کیا. تو جب فیصلہ ہو گیا تو پھر اسے تسلیم کرنا چاہیے. اس وقت اٹارنی جنرل تھے یا بختیار صاحب، وہ انتہائی قابل وکیل تھے، بیرسٹر بھی تھے، ویسے بھی ان کا بڑا احترام تھا پورے ملک کے اندر. وہ پھر انہوں نے اس کو اسپیئر ہیڈ کیا، اور اسمبلی کے ارکان جو ہیں وہ ان کو سجیسٹ بھی کرتے تھے سوالات، اور وہ پھر انہوں نے ان کے اوپر جرا کی، ان کی عقائد کے اوپر جرا کی. بہت سارے معاملات میں انہوں نے ان کی تعویلیں بھی کی، لیکن وہ تعویلیں اتنی بودی تھیں، اتنی کمزور تھیں کہ کسی نے اس کو قبول نہیں کیا. پھر جو قادیانی فرقے کے علاوہ جو لاہوری فرقہ تھا، اس کے سربراہ بھی وہاں آئے. انہوں نے بھی پارلیمنٹ کے آگے سبمٹ کیا، اس کی جورسڈکشن کو تسلیم کیا. مطلب یہ ہے کہ جب آپ سبمٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ فیصلہ کریں گے پھر اس کو بھی مانتے ہیں. تو پھر انہوں نے ان پر بھی جرا، جس کے نتیجے میں پھر پارلیمنٹ نے ان کو بالاتفاق غیر مسلم قرار دیا. ایک ایسا مسئلہ جو 90 سال سے چل رہا تھا اور وقتاً فوقتاً جو اپنے عامہ کو خراب کرتا تھا اور فسادات ہوتے تھے، آتش زنی ہوتی تھی، اسے پرامن طریقے سے اسمبلی کے اندر لے جا کے اور انہیں
पूरे तौर पे अपनी सफाई का मौका दे के और एक आम कौमी बहस के नतीजे में उसे पुरअमन तौर पे जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद ने हल कर दिया, तो एक बहुत बड़ा तारीखी कारनामा था। और जब मिर्जा नासिर अहमद साहब से ये सवाल किया गया वहां कि आप उन लोगों को क्या समझते हैं जो मिर्जा गुलाम अहमद की नबूवत पर ईमान नहीं रखते या उनको नबी नहीं समझते, खा जिल्ली कहें या बरूदी कहें, जो कुछ भी कहें, उनका जवाब था कि वो हमारे नजदीक दायरा इस्लाम से खारिज है। उनके इस जवाब पर एक शदीद रद्द अमल पैदा हुआ। और ये कह नहीं सकते अब कादियानी हजरात कि हमारे साथ ज्यादती हो, क्योंकि अगर मुसलमानों की अक्सरियत को वो समझते हैं कि वो काफिर है, तो मुसलमान जो दुनिया इस्लाम में फैले हुए हैं, कादियानी उनके बहर ज़ख़ार में एक छोटी सी लहर की हैसियत भी नहीं रखते, तो कैसे उनके बारे में ये रिएक्शन न होता। उनको मुकम्मल मौका दिया गया, वहाँ पे वो तैयारी करते आते थे असम्बली में, वो आके बयान देते थे, उसमें उनको तबसरा होती थी मुसलसल, और सवालात अटॉर्नी जनरल करते थे, या बख्तियार मरहूम उस वक्त अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान थे, वो सवालात करते थे। जो सवालात करते थे वो बाकायदा रिकॉर्डिंग सारी हो रही होती थी, और वो रिकॉर्डिंग हो के वो ट्रांसक्राइब हो के अब वो सारी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक हो चुकी है, तो वो सारा कुछ छप चुका है। तो ये उनका कोई हक नहीं है कि वो बहस करने के लिए उनके पास सारा रिकॉर्ड मौजूद था, और उनकी शहादत के बाद वो जो जाते अपनी बहस भी करते, सब कुछ करते, लेकिन वो चूँकि उसमें नाकाम हो गए। और यहाँ तो चलिए पाकिस्तान है, जो साउथ अफ्रीका में केस हुआ था, साउथ अफ्रीका की जो कोर्ट थी उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में ये शख्स आ गए, जिस केस में यहाँ से मरहूम हमारे साबिक अटॉर्नी जनरल हाजी गयास मोहम्मद और मियाँ जो थे ये अहमदी ज़मान यहाँ से गए थे, सैयद रियाजुल हसन गिलानी यहाँ से गए थे, और वहाँ जाके जो केप टाउन में केस हुआ था उसमें भी ये लोग हार गए थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये मामला आया है पार्लियामेंट के सामने, तो पार्लियामेंट ने भरपूर मौका दिया है अहमदी तहरीक के जो बानी के वरसा थे और इनके जो सरबराह थे मिर्जा नासिर गालिबन, उन्होंने असम्बली में आके, पार्लियामेंट में आके अपना मुकदमा पेश किया, अपना नुक्ता नज़र पेश किया, पूरी सफाई का मौका दिया गया उनको, और उसके बाद पार्लियामेंट ने एक चीज तय की। अब ये कह देना कि पार्लियामेंट ने ऐसा क्यों किया, देखिए हमारे यहाँ अगर हम आईन को देखते हैं तो आईन इख्तियार देता है अवाम को कि वो किसी भी तरह की कानून साजी कर सकते हैं। वो कानून साजी इस्लाम के असासी बुनियादी उसूलों के मुनाफी नहीं होनी चाहिए, जो बुनियादी उसूल हैं। अब ये कहना कि जी उन्होंने उनको दायरा इस्लाम से खारिज कर दिया, मैं आपसे पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि पार्लियामेंट ने खारिज नहीं किया। पार्लियामेंट ने उस चीज को जो हमारे कुरान के अंदर, हदीस के अंदर, हमारे पूरे निज़ाम इस्लाम के अंदर पहले से कार फरमा थी, उसको एक कानूनी शक्ल दे दी है। अब अगर होलोकॉस्ट को आप ले लेते हैं और वहां पे कानून साजी हो सकती है और कहेगी तो यहूदी कत्ल नहीं हुए थे, इतने हजार इतने लाख नहीं मारे गए थे, तो वो कानून की खिलाफ वर्जी है और उसको सजा भी मिल सकती है, तो वहाँ की पार्लियामाने अगर इस तरह के कानून बना सकती हैं, तो हमारी पार्लियामाने जो एक इस्लामी मुल्क की पार्लियामान है और जिसके बुनियादी फराइज में है कि वो इस्लाम के जो असासी तसव्वुरात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करे, तो वो अगर इस तरह की कानून साजी करती है तो वो बुनियादी इंसानी हुकूक के और इस तरह के दावे वहाँ आके बातिल हो जाते हैं। ये गलत बात है कि यूरोप में तो एक चीज़ जायज़ हो और हमारे यहाँ आके वो नाजायज़ हो जाए, या हमारे यहाँ की पार्लियामेंट अगर एक इक़दाम करती है तो उसको शक की नज़र से देखा जाए, उनकी पार्लियामेंट एक उमूमी तारीखी वाक़े को तनकीद की निगाह से देखने वालों को सजा का मुस्तहक़ है। ये मैं समझता हूँ ये डिस्क्रिमिनेशन है। अब जो लोग कहते हैं कि जी असेंबली के लोग जो है वो कितने पढ़े लिखे हैं और मेंबर क्या हैं और क्या नहीं, बात ये है कि जितना प्रेस था उस जमाने में, जो मेंबरों महराब में बैठे हुए लोग थे, अजीम लोग, वो सारे अरसे में इस मसले पे तकरीरें करते रहे, किताबें लिखते रहे। एक कौमी बहस तो पूरी कौम के अंदर जारी थी ना कि भाई ये कौन है कादियानी, इनकी क्या पहचान है, इनका इस्लाम क्या हकीकी इस्लाम से कोई रब्त रखता है या नहीं रखता या कितना रखता है। ये बहस तो होती रही, अखबारात के सफ़ात पे भी होती रही, किताबें भी छपती रही
اور ممبر و محراب پہ بھی اس پہ بحث ہوتی رہی. تو پارلیمنٹ کے لوگ وہ بحث سنتے رہے نا, وہ تحریریں پڑھتے رہے نا. تو اس لیے یہ بہت ہی صحیح فیصلہ تھا, درست فیصلہ تھا کہ کچھ تو خون کو ختم کر کے, امن و امان کر کے, ایک قومی بحث کے ذریعے, اور اس قومی بحث کو پھر ایوان نمائندگان میں لے جا کے ایک فیصلہ کیا جائے. جو پارلیمنٹ ہے اس کی بیسس جو ہے نا وہ انگلینڈ کی ہے. 1215 سے انگلینڈ کی پارلیمنٹ شروع ہے, کیونکہ پارلیمنٹ جو کی ہے اس کو اختیارات وسیع ہوتے ہیں. ہم نے اسمبلی میں ان کو نان مسلم قرار دیا تو بالکل کسی قسم کا ان پہ نہ پریشر تھا نہ ہم پہ پریشر تھا. انہوں نے خود اپنے آپ کو نا ایکسپوز کیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک تھیولوجی اور اسلامک لا کے ایکسپرٹس جن کا تعلق مختلف ممالک سے ہے, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز اور وکلاء اور علامہ اقبال جیسے مفکرین اور دانشور احمدیت کے بارے میں ایک ہی نتیجے پر پہنچتے ہیں, اور وہ یہ کہ احمدیت ایک الگ مذہب ہے اور اسے ایک الگ مذہب ہی کی حیثیت سے اپنی شناخت تعمیر کرنی چاہیے. یہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہمارے سب سے محترم رہنما ہیں, جو پاکستان کے بانی ہیں, جب وہ انتقال کیا انہوں نے اور اس دنیا سے وہ رخصت ہوئے, اس وقت سر ظفر اللہ خان پاکستان کے وزیر خارجہ تھے, اور انہوں نے قائد اعظم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. جب نماز جنازہ ادا کی جا رہی تھی تو اس وقت وہ ایک باہر نکل کر ایک پتھر پر بیٹھ گئے, اور ان کی اس وقت کی تصویریں موجود ہیں, اور انہوں نے کبھی اس بات کا انکار بھی نہیں کیا. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے نماز جنازہ میں شرکت کیوں نہیں کی, تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ آپ مجھے کسی غیر مسلم مملکت کا مسلمان وزیر یا کسی مسلمان مملکت کا غیر مسلم وزیر سمجھ لیں. تو جو شخص قائد اعظم کی نماز جنازہ نہیں پڑھے گا, ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرے گا, وہ کس طریقے سے کہے گا کہ مذہبی طور پر میں حصہ ہوں ملت پاکستان کا اور ملت اسلامیہ کا. قائد اعظم کی جو نماز ہے مغفرت کی, جنازے کی, وہ کسی شیعہ نے, کسی سنی نے, کسی بریلوی نے, کسی دیوبندی نے پڑھنے سے انکار نہیں کیا. یہ واحد مخلوق تھی, اور انہوں نے اس طریقے سے اپنے آپ کو الگ کیا. بعد میں آپ جو کہتے ہیں کہ کیونکہ مولانا شبیر احمد عثمانی کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھنا چاہتے تھے اس لیے ہم نے نہیں پڑھی, جبکہ ان کا یہ بھی طریقہ رہا ہے, ان کے ارشادات موجود ہیں کہ ہم عام مسلمان جو مرزا صاحب پر ایمان نہیں رکھتے یا ان کو نہیں مانتے, ان کی مغفرت کی دعا نہیں کرتے. تو ایسی صورتحال میں یہ جذباتی طور پر ایک معاملہ نہیں ہے صرف, بلکہ ایک حقائق کی بنیاد پر یہ ہم سے ایک الگ تشخص رکھتے ہیں. دیکھیے, ایک الگ تشخص رکھنا, اس پر تو ان کو فخر ہونا چاہیے, اس پر انہیں شرمندگی کیوں ہو رہی ہے؟ یہاں تو لوگ عوان, جٹ, سید, شیخ ہونے پر فخر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ نام کے لاقے لگاتے ہیں. تو ایک مذہب کے حوالے سے اگر ان کا تشخص قائم ہو رہا ہے تو اس میں شرمندگی کیا بات ہے؟ ان کو تو فخریہ طور پر اس کا اعلان کرنا چاہیے. دیکھیے, سارا جھگڑا ہی اس بات سے پیدا ہو رہا ہے. ان کے حقوق ہیں مملکت پاکستان میں ایک اقلیت کے طور پر, اور اگر وہ اپنے آپ کو اس دائرے میں لے آئیں تو کوئی سرزنش ان سے نہیں ہوگی اور کوئی جھگڑا ان سے نہیں ہوگا. ان کی جان, مال, عزت, آبرو اسی طریقے سے محترم ہے جس طرح دوسری غیر مسلم اقلیت ہوتی, بلکہ جس طرح خود مسلمان ہوتی, کیونکہ ہر شخص کی عزت اور آبرو اور جان جو ہے اس کی قدر کی جانی چاہیے, اس کی حفاظت کی جانی چاہیے. یہ مملکت کی بنیادی ذمہ داری ہے. ہم کبھی اس بات کی تائید نہیں کرتے
कि कोई शख्स खुद कानून को हाथ में ले, उन पर हमला आवर हो, उन पर जिंदगी अजीरन कर दे, उन पर कारोबार के मौके बंद करे या उनको जिंदा रहने का हक न दे। जो लोग ऐसा करते हैं वो इस्लाम की तालीमात के मुताबिक नहीं करते, बल्कि ये एक जहालत है। जैसे हमारे यहाँ दूसरे झगड़े हो जाते हैं, उस तरह ये झगड़े भी हो जाते हैं। तो अगर वो अपने आप को अपने सही मुकाम पर रख ले तो ये सारे मसले जो हैं आसानी से खत्म हो सकते हैं। देखिए, अहमदी ही नहीं है, यहाँ पे ईसाई भी बसते हैं, यहाँ पे यहूदी भी बसते हैं, यहाँ पे हिंदू भी बसते हैं, यहाँ भी और भी कौमें बसती हैं। ये झगड़ा उस वक्त खत्म हो जाएगा जब वो अपनी एक शनाख्त जो उन्होंने बना ली है कि हम अलग शनाख्त हैं, वो अपनी शनाख्त के ऊपर तनाज़ कर लेंगे और ये नहीं दावे करेंगे कि हम वाकई मुसलमानों का हिस्सा हैं, जबकि वो मुसलमानों का हिस्सा नहीं है। जब वो अपनी इस नए तशख़्ख़ुस को कबूल कर लेंगे, जो कि है उनका, जो वो कबूल नहीं कर रहे, तो मेरा ख्याल है सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। जब बाकी बहुत से मज़ाहिब ने अपना अपना तशख़्ख़ुस कबूल कर लिया है और वो कायम है, उनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है, तो इनके साथ भी हमारा कोई झगड़ा नहीं है। और झगड़ा उस वक्त होता है जब वो हम में से ना होते हुए ये दावा करते हैं कि हम आप में से। जब इस हकीकत को वो कबूल कर लेंगे कि हम इनमें से नहीं है, ना ये हम में से, और उनकी कुतब ये कहती है कि ये हम में से नहीं, उनका लिटरेचर ये कहता है हम में से नहीं, तो मेरा ख्याल है कि जब वो अपनी इनफरादियत कह लें उसको, अपना इम्तियाज कह लें उसको, अपनी एक इलादा इकाई कह लें, इलादा तशख़्ख़ुस कह लें, कोई नाम दे लें, उसको जब वो कबूल कर लेंगे तो शायद झगड़ा खत्म हो जाएगा। अगर वो अपने मजहब के साथ सच्चे हैं तो अपनी इस्तिलाहात वज़ा कर सकते हैं, और अगर वो ऐसा करने से गुरेज करते हैं तो गैर जानिबदार लोग ये समझने में हक बजानिब होंगे कि अहमदियत एक जाली मजहब है जिसे मिल्लत इस्लामिया में ज़हनी इंतशार पैदा करने के लिए बनाया गया है। इस सिलसिले में अल्लामा इकबाल की राय मुलाहजा फरमाइए। इस्लाम लाज़मन एक दीनी जमात है जिसकी हुदूद मुकर्रर हैं, यानी वहदत उलूहियत पर ईमान, अंबिया पर ईमान और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म रिसालत पर ईमान। दरअसल ये आखिरी यकीन ही वो हकीकत है जो मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दरमियान वजह इम्तियाज़ है, और इस अम्र के लिए फैसला कुन है कि फ़र्द या ग्रोह मिल्लत इस्लामिया में शामिल है या नहीं। मसलन ब्रह्मो खुदा पर यकीन रखते हैं और वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का पैगंबर भी मानते हैं, लेकिन उन्हें मिल्लत इस्लामिया में शुमार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अहमदियों की तरह वो अंबिया के ज़रिए वही के तसलसल पर ईमान रखते हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर ईमान नहीं रखते। जहाँ तक मुझे मालूम है कोई इस्लामी फ़िरका इस हद फासिल को अबूर करने की जसारत नहीं कर सका। ईरान में बिहाइयों ने ख़त्म नबूवत के असूल को सरीहन झुटलाया, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि वो एक अलग जमात है और मुसलमानों में शामिल नहीं है। मेरी राय में तो अहमदियों के सामने सिर्फ दो ही राहें हैं, या वो बिहाइयों की तकलीद करें या फिर ख़त्म नबूवत की तावीलों को छोड़कर इस असूल को उसके पूरे मफहूम के साथ कबूल करें, और इनकी जदीद तावीलें महज इस गरज से हैं कि उनका शुमार हल्का इस्लाम में हो ताकि उन्हें सियासी फ़वाइद पहुँच सकें। मुझे अल्लामा का एक बड़ा मशहूर शेर याद आ रहा है कि ला नबी बादी ज़े साने खुदास्त पर्दाए नामूस दीने मुस्तफ़ास्त, कि आखिरी नबी होना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एहसान है जो अल्लाह ताला की तरफ से हम पे कर दिया गया, और ये हमारे दीन के नामूस का पर्दा है। तो जब पर्दे की तरफ हाथ जाता है ना किसी भी ग्रोह और उस नामूस की तरफ हाथ पड़ता है, तो मुसलमानों की जो हमीयत होती है, चाहे उनके अमाल के अंदर कजी हो या कमजोरी हो या कोई भी सबब हो, वो उसमें एक इत्याश पैदा होता है, इश्तियाल पैदा होता है, रद्द-ए-अमल पैदा होता है। और उन्होंने खामखा एक नबुव्वत का नाम इस्तेमाल करके अपने आप को उलझन में डाला है, ऐसी इस्तिलाहें इस्तेमाल की हैं। देखिए, उन मिर्जा साहब की जो बेगम है या बेगमात हैं, उनके लिए उम्मुल मोमिनीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, उनके जो कंपेनियंस हैं उनके लिए सहाबा का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, जो आपकी जनाब जनाजगाह है या कब्रस्तान है उसके लिए आप जन्नतुल मौला का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी जो आपकी इस्तिलाहात हैं ये मुखालते में डालने वाली हैं और ये एक मुसलमानों को एक आसार पहुंचाने वाली है। और किसी गुरु ने
1500 साल में जो मुसलमान कहता हो अपने आप को, इस तरह की इस्तिलाहात जो हैं अपने बुजुर्गों के लिए इस्तेमाल नहीं की। तो जब वो सारा कुछ ये कर रहे थे और अपने आप को अलग करना चाहते थे, तो जब वो अलग कर दिए गए हैं तो अब उनको परेशानी क्यों हो रही?